آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم عورتوں کی سب سے بڑی دشمن جو ہوتی ہے نا، وہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے۔ وہ سوچ جو ہمیں کمزور ثابت کرتی ہے، وہ سوچ جو ہمیں راتوں کو جگاتی ہے، یا وہ سوچ جو ہمیں خود سے شرمندہ کرتی ہے۔ اگر ہم نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، اس میں ہمیں پشیمان کر دیتی ہے۔ وہ سوچ جو ہمیں ٹوٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں ایسے 7 اصول، اگر آپ نے انہیں اپنا لیا نا تو آپ دماغی طور پر خود کو مضبوط بنا لیں گی، اور کوئی انسان، کوئی بات، کوئی مسئلہ آپ کو توڑ نہیں سکے گا۔ اگر آپ کے دماغ میں ہر وقت سوچیں رہتی ہیں، ہر وقت آپ خیالوں میں رہتی ہیں، خود کو قصوروار سمجھتی ہیں، دوسروں کی باتوں سے بہت جلدی ہرٹ ہو جاتی ہیں، تو میرا آج کا یہ 10 منٹ کا ولاگ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ولاگ پورا دیکھنا، کوئی بھی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا جی، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ 7 اصول جو آپ خود ذہنی طور پر مضبوط رہنے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم خواتین جو ہوتی ہیں نا، سب کچھ برداشت کر لیتی ہیں، ہر ظلم، ہر زیادتی، ہر بات برداشت کر لیتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہماری اپنی سوچیں ہی ہوتی ہیں جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہر وقت سوچیں دماغ میں چلتی رہتی ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں بار بار سوچتی جائیں گی۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں گھنٹوں سوچیں گی۔ لیکن ان سارے مسئلوں کا کیا حل ہے؟ کیسے ہم اپنے دماغ کو پرسکون کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو پرسکون کرتے ہیں، ان فضول کی سوچوں سے کیسے خود کو جان چھڑوا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے اپنانے ہیں یہ 7 اصول کو، کہ اگر آپ اپنی سوچ نہیں بدلیں گی تو آپ کی سوچیں آپ کو بدل دے گی۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلا اصول جو یاد رکھنا نا، وہ یہ ہے کہ اس چیز کی ٹینشن لینا چھوڑ دینی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ محاورہ بھی بنا ہوا ہے نا کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ تو آپ نے اس بات کو بالکل چھوڑ دینا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نا 70% خواتین اس پریشانی میں رہتی ہیں، اگر میں نے ایسے پہن لیا تو لوگ کیا باتیں کریں گے، اگر میں نے اس طرح کی ڈریسنگ کر لی تو میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہر بات میں بس ہمیں لوگوں کی پرواہ پڑی رہتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کی پرواہ ہی کرتی رہ جائیں گی تو آپ خود کو ہی روگ لگا لیں گی، آپ اپنی زندگی میں سکون کبھی نہیں لے کے آ سکیں گی۔ آپ کی جو زندگی ہے، اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ خود بیٹھیں، کسی کے ہاتھوں اپنی زندگی کے فیصلے نہ کریں یا دوسروں کی نظر سے اپنی زندگی کو نہ دیکھیں۔ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ اپنی زندگی میں جو بہتر لگتا ہے، جو کرنے میں آپ کو خوشی ملتی ہے، وہ کام کریں۔ اس طرح آپ کا دماغ بھی پرسکون رہے گا اور آپ کی زندگی بھی بہترین ہوگی۔ دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے دوسرا اصول آپ نے یہ اپنانا ہے، آپ نے اپنے اندر کی آواز سننی ہے۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے، آپ کس لہجے میں خود سے بات کرتی ہیں، آپ اپنے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں، آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتی ہیں۔ یہ سارے سوال آپ نے خود سے کرنے ہیں، کیونکہ جیسا آپ خود کے بارے میں سوچیں گی یا بار بار اپنے بارے میں آپ کو جو کہیں گی، آپ کا دماغ اسی بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، آپ کو بار بار وہی میسج دیتا ہے جو آپ خود سے کہتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کا دماغ صحیح فیصلہ کرے، ہر وقت پرسکون رہے، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ پازیٹیو ٹاک کرنا شروع کریں۔ اپنے آپ کو بتائیں، اگر آپ سے کوئی غلط کام ہو گیا تو آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو۔ بعض خواتین کو میں نے دیکھا ہے، اگر ان سے پوچھا جائے ان کی طبیعت کیسی ہے، معاملات کیسی ہیں، تو آگے سے کہتی ہیں بس بہت پریشانی ہے، میں نے یہ فیصلہ بہت غلط کر لیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اگر بار بار اس مسئلے کو لے کے یہی باتیں کرتی رہیں گی تو آپ مسئلے کیسے کبھی حل نہیں ہوں گے، آپ کے مسئلے کبھی حل نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی پریشانیاں مزید بڑھ جائیں گی، آپ کا دماغ مزید الجھے گا۔ اسی لیے ایک دفعہ سکون سے بیٹھیں اور اپنے آپ سے بات کریں، اپنے آپ کو بتائیں آپ نے جان بوجھ کر کچھ غلط نہیں کیا، اور اگر آپ سے کچھ غلط ہو گیا ہے نا تو اس مسئلے کا حل ہے، اور آپ اس مسئلے کے حل کی تلاش میں نکلیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بار بار اسی بات کو کر کے خود کو گلٹی فیل کروائیں، اپنے آپ کو الجھن کا شکار کر لیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ نے اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے۔ دیکھیں، دماغی کمزوری وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ہماری حدود ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہر وقت ہم کسی زندگی میں جو مرضی بات کر لیں، یا اگلا ہماری زندگی میں آئے جو مرضی بات کر لیں، ہماری لائف میں انٹرفیئر کر لیں اور ہم دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کر لیں۔ اس لیے آپ نے یہ اصول اپنانا ہے کہ نہ کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنی ہے، نہ اپنی زندگی میں کسی کو مداخلت کرنے دینی ہے۔ یہ جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں نا، یہ آپ کا سکون ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کے معاملات میں بولیں گی، آپ کسی کے معاملات میں بولیں گی بغیر مشورہ مانگے، کسی کو مشورہ دیتے ہیں نا، تو اگلا بندہ بھی آپ کی زندگی میں دخل اندازی کرتا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔
चौथा असूल आपने ये याद रखना है कि आपके दिमाग में आने वाली हर सोच हकीकत पर मबनी नहीं होती। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। देखिए, हमारे माइंड में ना हर वक्त सैकड़ों ख्यालात आते हैं। कोई सोच आ रही होती, कोई मुस्तकबिल का खौफ हमें होता है, कभी हमें अपने औलाद की तरफ से परेशानी होती है, कभी क्या, इस तरह के हज़ारों वसवसे, हज़ारों ख्यालात डेली बेस पे हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। और ऐसा किसी एक इंसान के साथ नहीं होता, ये हम सब इंसानों के साथ होता है। तो आपने ख़ुद को ये बताना है कि हर चीज़ हकीकत नहीं होती, कुछ आपका खौफ, कुछ वहम, कुछ शैतान की तरफ से वसवसे होते हैं। अच्छा, इसका हल क्या है कि आपके दिमाग में इतनी सोचें आ रही, इतनी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन आपको उसकी समझ नहीं आ रही। मैंने इनको हल कैसे करना है, मैंने इनको अपने दिमाग से ख़त्म कैसे करना है। बहुत ज़्यादा उकताहट का शिकार हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग इतना उलझा होता है, अगर हमारे बच्चे भी अगर हमसे बात करते हैं तो हम उनसे गुस्सा करने लग जाते हैं, चढ़ जाते हैं। किसी की छोटी सी छोटी बात भी हमारे दिल पे लग जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग उलझा होता है। अब आपने उसका हल आपने ये निकालना है। जब आप देखें ना कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, बहुत ज़्यादा सवाल आपको आ रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो किस बात पे किसी से बात करें, उन परेशानियों का हल निकाल लें, उन मसलों को कैसे हल करना है। तब आपने सबसे पहले एक काम करना है, आपने एक नोटबुक ले लेनी है, एक पेंसिल पकड़ना है। आपने आपके माइंड में जितनी भी बातें आ रही हैं आप उस पर लिख लेनी हैं, सारी बातें आप उस पर लिख लें। और फिर देखें कि इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है, कौन सी बात हकीकत पर मबनी है और कौन सा आपका खौफ है। जैसे ही आप चीज़ें लिखना शुरू करेंगी ना, आपके सारे मसले सारी चीज़ें आ जाएंगी, पूरा पैटर्न आपके सामने आ जाएगा, आपके दिमाग में क्या उलझने हैं, और फिर आपको उन उलझना का हल तलाश करने में आसानी हो जाएगी। उन मसलों का देखें, उनका हल तलाश करें। अपने दिमाग को मजबूत और पुरसुकून करने के लिए पांचवा काम जो आपने करना है ना, वो ये है कि आप रोजाना की बुनियाद पे आपने 5 मिनट ग्रेटिट्यूड करना है, अल्लाह ताला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है। इन सोचों से खुद को आज़ाद करना है कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि आपने ये सोचना है कि अल्लाह ताला ने आपको कौन सी नेमतें दी हैं जो दूसरों के पास नहीं है। ये सोच कि आपने अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र अदा करना है। उसके बाद 10 मिनट जिस्मानी कोई ना कोई हरकत करनी है। हम ख़वातीन ये सोचती हैं कि हम डेली घर के काम कर रही होती हैं, यही हमारी एक्सरसाइज होती। नहीं, ऐसा नहीं। आपने सोच के करना है कि आप एक्सरसाइज कर रही हैं, वर्जिश कर रही हैं, आप वॉक भी कर सकती हैं, ज़रा तेज़ी के साथ चहलकदमी कर सकती हैं 10 से 15 मिनट के लिए, या कोई भी योगा कर सकती हैं। यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस मिल जाती हैं, आप वहां से देख के अपने लिए ये काम ज़रूर करें। और इसके साथ साथ 10 मिनट खामोशी के साथ बैठ जाएं, जहां कोई शोर शराबा ना हो, आपका मोबाइल आपके पास ना हो, बस सुकून हो। आंखें बंद करें और ख़ुद के साथ 10 मिनट खामोशी के साथ गुजारें कि आप ख़ुद के लिए क्या चाहती हैं, आप ख़ुद को कहाँ देखती हैं, अपने लिए आपको क्या चीज़ें पसंद है, ये सोचें, अपने साथ बात करें। और इसके बाद ना अपने दिमाग को रीसेट करें। आपके हार्मोन्स को ये चीज़ें बैलेंस करती हैं और आपको मजबूत भी करती हैं। आपकी ज़िंदगी में खुशगुजारी अपनाना, वॉक, एक्सरसाइज, इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो असूल और आखिरी असूल ये है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियां चल रही हैं, आज के दिन में आपको जितने भी वसवसे हैं, माजी को लेके पछतावे हैं, हाल को लेके कोई फ़िक्र है, या किसी भी वजह से आप परेशान हैं, तो ये सारे मामलात आपने अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देनी है। देखिए, हम इंसान जो होते हैं ना, हम लाख प्लानिंग कर लें, लाख सोच लें कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। देखें, सच्ची हकीकत ये है कि अगले सांस का पता नहीं, पता आना है कि नहीं आना, हमें कल का नहीं पता, कल हमने इस दुनिया में होना है या नहीं होना। तो क्यों खुद को हलकान किया हुआ है पिछली सोच सोच के, आने वाले मुस्तकबिल का खौफ कर करके। जो गुजर गया वो आपका माजी था, उसमें जो भी हो गया उसको छोड़ दे। कहती हैं ना, जिंदगी में कहीं ना कहीं ज़िंदगी में सबसे नाकाम इंसान वही होता है जो बार बार अपने माजी की गलतियों पे पछताता है। माजी को भूल जाएं, वो वक्त गुजर गया। अगर आप अपने माजी के बारे में सोचती रह जाएंगी तो अपने हाल को और मुस्तकबिल को दोनों को बर्बाद कर देंगी, और फिर पछतावे के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आज से ही अपने माजी की यादों से, पछतावों से खुद को निकाल लें। आपके हाल में आपके पास जो कुछ भी है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके, दिल से उस पर राज़ी रह के अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। आपके दिमाग में फजूल के जो ख्यालात हैं उनसे भी आपकी जान छूट जाएगी। और यही हकीकत है। और इन एक हकीकत ये है कि जैसा आप सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगी, अच्छे की उम्मीद रखेंगी, इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा ही होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, जो इंसान जैसा गुमान करता है मैं उसके लिए वैसा ही होता हूँ। हमेशा अच्छा गुमान रखें, अपनी नीयत साफ रखें और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें, तो सब आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा। अपने दिमाग को फजूल की सोचों से, फजूल की परेशानियों से आज़ाद कर दे, ताकि आपकी ज़िंदगी
ज़िंदगी में पुरसकून तरीके से रह सकें, खुशहाल रह सकें। और एक बात और याद रखें, आपकी जो सोच होती है ना, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है और सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ भी बन सकती है। और ये जो 7 असूल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना, जब आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे ना, इन्हें याद रखेंगे, इन पे अमल करेंगे, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी में कोई खौफ नहीं रहेगा, कोई परेशानी, कोई थकावट, कोई एहसास कमतरी नहीं रहेगा। यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, आपके लिए फ़ायदा मंद रहा होगा। वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें और आगे वीडियो शेयर को भी ज़रूर किया करें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।